वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान मुत्तसिर फ़ारूक़ी थानवी। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका दीजिए, हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद का भरपूर ख्याल रखिए, बहन भाइयों के साथ मिलजुल के रहिए। मालदार हैं तो दावत कीजिए, नाकाम हैं, कम माल है तो उनकी मदद कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए, उनके बहन भाइयों का, उनकी आल औलाद का ख्याल कीजिए। हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद भी बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, क्योंकि दीन मेरा सिर्फ हुकूक़ुल्लाह पर मबनी नहीं है बल्कि हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद पर भी मबनी है। ये आखिरी अशरा है, बड़ी बड़ी ताक़रातें हैं। दुनिया में हर मुसलमान चाहता है कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ। नाज़रीन किराम, सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं हुकूक़ुल इबाद के अलावा। अगर मुझ पर, आप पर, हम पर, किसी पर हमारी बहन का, बेटियों का, मीरास का, विरासत का हिस्सा है, वो मुझे और आपने देना है। और अगर हमने नहीं देना तो हमारे और आपके हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। इसकी हमारे और आपकी पकड़ है। क़यामत के दिन जब मैं और आप अल्लाह के हुज़ूर पेश कर दिए जाएंगे नाज़रीन किराम, तो सिर्फ़ वही आदमी मग़फ़िरत पा सकेगा जिसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ पर होगा। और नामा अमाल सिर्फ़ उसका दाहिने हाथ पर होगा जिसने अपने घर वालों के साथ नरम मिजाजी का मामला किया, अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी का मामला किया, अपने नौकर मुलाजिमीन ताबीन सबके साथ जिसने अपने साथ आसानी का मामला किया। नाज़रीन किराम, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर नात ख़्वां जनाब फैज़ान लियाक़त हुसैन साहब। इनसे मुल्तमिस हूँ कि हम्द बारी ताला पेश फरमा दें। तेरा मौला तेरा हो फक़त तेरा परस्तार हो मौला। क्या बात है, काहे आसी हो फ़ताकार हो मौला, लेकिन तेरी रहमत का एक तेरा इशारा हो, आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो, आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और
مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اجالے مجھے کیا سبحان اللہ سر، آپ نے تو سما باندھ دیا فیضان بھائی، خوش رہیں آباد رہیں، کیا نعت پڑھتے ہیں، بڑے بڑے عرصے کے بعد وقت دیتے ہیں نعت کے لیے، پورے پورے مہینے آپ کو ریکویسٹیں کرتے رہو، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری پروگرام کو آگے 4 چاند لگا دیں۔ ایک نعت آپ پڑھیں، اس میں بھی حامد بھائی نے آپ کو پڑھنی نہیں دی، بیچ بیچ میں کود جاتے ہیں، بس یہ ان سے رکا نہیں جاتا، جبکہ روز پینل پہ ہوتے ہیں یہ محبت کا تقاضا ایسا ہی ہے، بے شک ہم سے ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آپ بھی تھوڑا مائک سے محبت کر لیں، اللہ اتنا دور تعالیٰ جو رکھا ہے ہے ان کی محبت کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بہت اچھے بھائی ہیں، اور آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور آپ کو ڈیلی میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، آپ کو لائیو دیکھ رہا ہوتا ہوں دل سے۔ ڈیلی تو سر بیگم بھی نہیں دیکھ رہی، لیکن میں گھر آپ کو جاتے ہیں تو دیکھتا سو ہوں، رہی ہوتی ہیں، صبح اٹھو تو سو یہ رہی میری ہوتی محبت کا تقاضا ہے۔ ہیں۔ بیگم سے زیادہ محبت کر رہا ہے بھائی، یہ ڈیلی دیکھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہیں، پروگرام جاری ہے، ہاں اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت کچھ بات ہو رہی تھی شان صحابہ پہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول کا جو لقب ملا ہے وہ کس بنیاد کی وجہ سے ملا ہے؟ بہت شکریہ حضرت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کائنات کے عظیم ہستی ہیں جو غار و مزار کے آقا کے ساتھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وہ قریب تھے، بیمار تھے آقا کریم، آخری جو 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر امامت کروائے۔ یہ ہی وہ سب سے پہلی امامت اصل۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ابو بکر کو لیٹ ہو گئی، دیر ہو گئی آنے میں، حضرت عمر آگے ہوئے۔ آقا کریم کے حجرے میں، آقا کریم جہاں آرام فرما ہے امی عائشہ کا حجرہ مبارک، روضہ اطہر، وہ جگہ اور منبر رسول کی جگہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزے اور میری جو منبر ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ یہاں آقا کا گھر ہوا کرتا تھا جہاں آقا ابھی آرام فرما ہے، وہاں ایک کھڑکی سے آقا دیکھ رہے تھے حضرت عمر کو صحابہ آگے کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو، ابو بکر کو کہو کہ امامت پہ کھڑے ہو اور میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر امامت کرائے۔ تو یہ موقع تھا جب آقا کی زندگی میں، آقا کی ساری زندگی حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، سفر و حضر میں، ہر جگہ راز و نیاز میں، ہر ایک ایک چیز میں آقا کے سب سے جو زیادہ قریبی حضرت ابو بکر۔ تو یہ امامت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
रजी सारे- अल्लाह ताला अन्हा से आका को बेपनाह मोहब्बत थी। एक दफ़ा हुजूर से पूछा गया, आका आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? आका ने फरमाया आयशा से। सहाबी ने पूछा, हुजूर मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, ख़वातीन की नहीं। हुजूर ने फरमाया अबूहा, उसके वालिद से। अल्लाह। यहाँ भी आयशा का यानी ये रास्ता। तो इसमें सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ताल्लुक़ था कि हुजूर की ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर मुसल्ले रसूल पे खड़े सहाबा हुए। इकराम पे कुछ लोगों का इख्तिलाफ है, कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पहले मानता है, कोई पहले नहीं मानता। एक आम मुसलमान के ऊपर मज़हब इस्लाम में दाखिल होने के लिए क्या सिर्फ़ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी है, या अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के कुरान के साथ साथ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन पर भी उसका ईमान होना ज़रूरी है? हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर भी ईमान ज़रूरी है। अगर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर ईमान नहीं हुआ, क्योंकि देखें ना, कुरान है, हमें किसने बताया? सहाबा ने। बेशक। नबी कौन है? हम बताने वाले कौन हैं? सहाबा। ठीक है, जन्नत है, बताने वाले कौन हैं? सहाबा। अल्लाह है, बताने वाले कौन हैं? सहाबा। दीन हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? सहाबा। सहाबा की जो शख्सियत है वो एक गवाह की है। आप गवाह को ख़त्म कर दें तो केस ख़त्म हो जाता है। जब आप सहाबा पर ईमान नहीं लाएंगे, सहाबा को तस्लीम नहीं करेंगे, तो दीन कैसे बच सकता है? दीन पर ईमान कैसे दीन कायम कैसे रह सकता है? कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान लाओ इस तरह जिस तरह सहाबा ईमान लाए। सहाबा हमारे लिए आइडियल हैं, रोल मॉडल हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे, ये बताने वाले सहाबा। हमारी नमाज कैसी हो, हुजूर पाक वज़ू कैसे फरमाया करते थे, ये बताने वाले सहाबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में किस तरह रहते थे, ये बताने वाले, अहादीस रिवायत करने वाले सारे सहाबा। तो तमाम सहाबा इकराम पर बिल इजमा अक़ीदा है कि उनके ऊपर ईमान लाना, उनको तस्लीम करना ये ज़रूरी है। और जो फ़िरक़े सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का एहतराम नहीं कर रहे या उनको नहीं मान रहे? हज़रत मैं फ़िरक़ों की बात नहीं करता, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। एक इज्तिमा के हवाले से कि सहाबा इकराम पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। सहाबा को अगर आप माइनस करेंगे, सहाबा से हट जाएंगे, तो दीन जो है वो ख़त्म, दीन ख़तरे में है, नबी ख़तरे में है, नबी की इज़्ज़त व नामूस ख़तरे में है। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाह सहाबा हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले सहाबा हैं, हुजूर नबी बरहक हैं, इस चीज़ की गवाही देने वाले सहाबा हैं। जब आप गवाह को दीन से मिटा दें, गवाहों को ख़त्म कर दें, आज दुनिया का आम सा कोई भी केस गवाह के बगैर वो प्रूफ नहीं कर सकता, उसके ऊपर जो है वो केस जीता नहीं जा सकता। तो इतने बड़े दीन इस्लाम का हक होना, इसलिए ये मेन चीज़ ही सहाबा हैं। अगर आप सहाबा को हटा दें, कुरान करीम के अंदर जहाँ बजा अल्लाह ताला ने सहाबा के तज़किरे फरमाए हैं। नबी पाक ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम। बतौर सियासतदान सहाबा का क्या अहम रोल था? जो हमारे सहाबा इकराम, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सियासत करते थे, जो सियासतदान थे, हुक्मरान थे। हुक्मरान थे, सारे सहाबा हुक्मरान थे। आपको मैं बताता हूँ, सहाबा जो है मईशत में भी आगे, सियासत में भी आगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सियासत में आगे थे। मदीने की जो रियासत कायम हुई, आज मदीने की रियासत की बात होती है, मैं आपको बताता चलूँ मदीने की रियासत किस तरह थी। हुजूर पाक मस्जिद नबवी में बैठकर पूरी निज़ाम आलम को खतूत भेज रहे हैं। किसी सहाबी का वफ़द रूम जा रहा है, कैसर और किसरा की जानिब ख़त भेजे जा रहे हैं। तो मदीने की रियासत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासत फरमाया करते थे कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जब दौर खिलाफत आया, हज़रत अबू बकर ने क्या हुक्म फरमाया? हुजूर के जाने के बाद मुनकरीन ज़कात का एक शुरू हो गया कि लोगों ने कहा हम हुजूर के ज़माने में तो ज़कात दिया करते थे, आज हुजूर नहीं, हमसे चले गए, हम ज़कात नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर ने फरमाया जो हुजूर के ज़माने में ऊँट के साथ, बकरे के साथ रस्सी भी ज़कात में दिया करता था, आज अगर कोई रस्सी देने से भी इनकार करेगा, अबू बकर उसके साथ भी जिहाद करेगा। ये हज़रत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन थे।
حضرت ابو بکر نے جہاد میں شرکت کی، صحابہ اکرام کے جو ہے جماعتیں بنا بنا کر بھیجی۔ امیر المؤمنین ہر خلیفہ کا لقب ہے یا کسی ایک خلیفہ کا لقب؟ امیر المومنین ہر خلیفے کا لقب ہے، خلفائے راشدین کا لقب ہے۔ اوکے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق، امیر المؤمنین حضرت عثمان ذی النورین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، امیر المؤمنین سیدنا امام حسن مجتبی۔ تو اس طرح جتنے بھی ہمارے اکابر، بڑے بزرگان، بڑے صحابہ اکرام، امیر المؤمنین ان کے ساتھ جو ہے وہ امیر المؤمنین ہیں، مومنون کے، مسلمانوں کے امیر ہیں۔ جتنا بھی آج کا نظام ہے ہمارے ہاں، وہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والا نظام چل رہا ہے یا ان سے ہٹ کر ہے؟ بہت یہ جو حد- بیت المال ہے جی۔ یا جو بھی نظام ہے، آج جتنے بھی بیت المال کا نظام ہی جو اس کی بنیاد حضرت عمر نے قائم کی، آپ کے جو پولیس کا نظام ہے، چوکیاں بنی ہوئی ہیں، یہ نظام دینے والے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ مساجد جگہ جگہ قائم ہیں، تراویح ہو رہی ہیں، یہ نظام پوری دنیا میں جو ہے حفاظ پیدا کر کے، مساجد تعمیر کر کے، ائمہ کی تنخواہیں، مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کر کے پوری دنیا میں پھیلانے والے حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے بیت المال کا جو ہے وہ تقسیم کی، بیت المال کا نظام کیا۔ اور حضرت عمر فاروق کون ہے؟ پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑے کو، جمعہ کے دن ہے، منبر رسول پہ خطبہ دینا تھا، نماز کو دیر ہو گئی، صحابہ نے پوچھا حضور دیر کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا یہی ایک میرا لباس تھا جو ہے، اسی کو میں نے دھونا تھا، اسی کو پہننا تھا، اس لیے دیر ہو گئی، اور لباس نہیں۔ حضرت عمر فاروق وہ اور ہستی، کتنے بر اعظم پہ انہوں نے حکم؟ کتنے بر اعظم کے حکم، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ کیا حضرت عمر فاروق، دریائے نیل میں پانی جاری نہیں ہوتا تھا، دریائے نیل میں ایک رسم تھی، ایک جاہلانہ، کہ لڑکی کو اس میں درگور کرتے تھے، کماری لڑکی کو، تب پانی جاری ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ خط لو، دریا میں ڈالو۔ اس خط کے اندر لکھا تھا اگر تو اللہ کے حکم اور ارادے سے چلتا ہے تو چل اے پانی، اگر تو اللہ کی مرضی سے نہیں چلتا تو پھر نہ چل، تجھے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ پانی جاری ہو گیا دریائے نیل کے اندر۔ مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے اپنا درہ مارا، اسکت یا ارض، اے زمین ٹھہر جا۔ وہ دن آج کا دن مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ سبحان حضرت اللہ۔ عمر ناظرین کیا ہی خوبصورت انداز میں شان صحابہ بیان کر رہے ہیں جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب، بڑے دلیل کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، دین کو دین کے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔